تنظیم اردو منزل کی جانب سے آپ سب کو خوش آمدید۔ آج کا یہ پروگرام اردو منزل کے روح رواں صغیر احمد جعفری صاحب اور ہمارے ملک کی ممتاز شاعرہ سبیحہ صبا کی جانب سے منعقد کیا گیا ہے، اور اس پروگرام کا مقصد جو ہے وہ ہمارے ملک کے معروف شاعر، نغمہ نگار، کالم نگار اور ادیب جناب یونس ہمدم صاحب کو اعتراف کمال ایوارڈ دینا ہے۔ آپ سب کے علم میں ہوگا کہ یہ ایوارڈ دبئی میں شروع کیا گیا تھا، اور پاکستان اور ہندوستان کے بہت سے شعراء اور ادیبوں کو اس ایوارڈ سے نوازا جا چکا ہے، اور یہ اپنی نوعیت کا منفرد ایوارڈ ہے، اور ان شخصیات کو منتخب کیا جاتا ہے اس ایوارڈ کے لیے جنہوں نے اپنے ملک کے لیے، علم و ادب کے لیے خدمات انجام دی ہوتی ہیں۔ پاکستان میں اب یہ سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے، اور پہلا ایوارڈ آج ہمارے ملک کے معروف نغمہ نگار یونس ہمدم صاحب کو پیش کیا جائے گا، اور پھر یہ سلسلہ اسی طرح انشاءاللہ جاری رہے گا۔ یونس ہمدم صاحب امریکہ میں رہائش پذیر ہیں گزشتہ 20 سال سے، اور اب گاہے بگاہے جو ہے وہ آتے ہیں تو ان کے اعزاز میں تقریبات کا انعقاد کیا جاتا ہے، اور آج اس سلسلے کی آخری کڑی اس لیے ہے کہ کل یونس ہمدم صاحب واپس امریکہ تشریف لے جائیں گے۔ ان کا جو یہاں دورہ رہا اس میں ان کے اعزاز میں کئی تقریبات کا انعقاد ہوا۔ ان کی کتاب ریزہ ریزہ شبنم شبنم شائع ہوئی مجموعہ کلام، اور اس کی تقریب اجرا بھی منعقد ہوئی۔ الحمدللہ ان کی دوسری کتاب بھی جو ہے وہ اشعار کے مراحل طے کر چکی ہے، اور وہ بھی اشعار پذیر ہو چکی ہے، جو فلمی دنیا کے حوالے سے ہے۔ یادیں باتیں فلم نگر کی اس کا 5واں حصہ جو ہے وہ الحمدللہ شائع ہو کر انشاءاللہ منظر عام پر آ جائے گا، اور امریکہ میں اس کی پہلی تقریب ہوگی، اس کے بعد انشاءاللہ پاکستان میں اس کی دوسری تقریب کا انعقاد کیا جائے گا۔ تو ہم پروگرام کا آغاز کرتے ہیں تلاوت قرآن حکیم سے، جس کی سعادت حاصل کریں گے ہمارے محترم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ شکریہ اقبال صاحب۔ اقبال صاحب خود بچوں کے ممتاز قلمکار ہیں، اور بلدیہ عظمیٰ کراچی میں مختلف عہدوں پر کام کرتے ہوئے آج کل ڈائریکٹر ڈپٹی میئر سیکریٹریٹ فائز انجام دے رہے ہیں، اور کی بھی بچوں کے لیے کئی کتابیں شائع ہو کر مقبول عام کا درجہ حاصل کر چکی ہیں۔ گلہائے عقیدت بحضور صبر کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے میں صغیر جعفری صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ ادراہ نوازش کچھ اشعار، نادیہ اشعار پیش کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چند اشعار ہم کے اور چند اشعار نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ دکھا دے پھر سے اپنا گھر، دکھا دے، دکھا دے پھر سے اپنا گھر، دکھا دے، میرا سر صحن کعبہ میں جھکا دے، دکھا دے پھر سے اپنا گھر، دکھا دے، میرا سر صحن کعبہ میں جھکا دے، حرم میں میرے سجدے انگنت ہوں، حرم میں میرے سجدے انگنت ہوں، جبیں کو روشنی سے جگمگا دے، حرم میں میرے سجدے انگنت ہوں، جبیں کو روشنی سے جگمگا دے، تیرا کعبہ میری چاہت کا مرکز، تیرا کعبہ میری چاہت کا مرکز، تیرا کعبہ میری چاہت کا مرکز، نگاہوں میں میری کعبہ بتا دے، اور تیرا ہی نام لے کر نیند آئے، تیرا ہی نام لے کر نیند آئے، فقط مجھ کو تیرا ہی نام لے کر نیند آئے، جگمگا دے،
نگاہوں میری کعبہ بسا دے. اسی پر اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم چند اشعار پیش کرنا چاہوں گا کہ میں مدینے کے رخ پہ جب نکلا، میں مدینے کے رخ پہ جب نکلا، زندگی کا مزہ ہی تب نکلا. میں مدینے کے رخ پہ جب نکلا، زندگی کا مزہ ہی تب نکلا. میری آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی، میری آنسوؤں میں آنسوؤں کی جھڑی، آنسوؤں کی زباں مدینے میں، چھاؤں ٹھنڈی وہاں مدینے میں، چھاؤں ٹھنڈی وہاں مدینے میں، کیونکہ ہے صاحباں مدینے میں. میری آنکھوں میں آنسوؤں کی جھڑی، آنسوؤں کی زباں مدینے میں. سفیر احمد جعفری صاحب نعت رسول مقبول اور حمدی اشعار پیش کر رہے تھے. آج کے پروگرام کی صدارت اردو منزل معروف شاعرہ محترمہ سبیحہ صبا فرما رہی ہیں. مہمان خصوصی آج کے ہمارے اس پروگرام کے بہت ہی مقبول شاعر جن کے کئی مجموعہ کلام جو ہے منظر عام پر آ چکے ہیں، روز ناطق خسرو صاحب ہیں. مہمان اعزازی ہمارے اقبال سیوانی صاحب ہیں، جو روم ٹی وی کے سربراہ بھی ہیں اور علمی ادبی اور سماجی شخصیت کے طور پہ بھی جانے پہچانے جاتے ہیں. اور ہمارے آج کے جو مہمان شاعر ہیں جن کی خدمت میں آج اعتراف کمال ایوارڈ پیش کیا جائے گا، جناب یونس ہمدم صاحب ہماری اس تقریب کے میں موجود ہیں. اظہار خیال کے لیے سب سے پہلے میں حضرت اقبال صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ یونس ہمدم صاحب کے حوالے سے اپنے خیالات سے میرے پاس. بہت شکریہ صاحب السلام علیکم. یونس ہمدم صاحب کے حوالے سے سب سے اہم بات تو یہ ہے کہ میں چونکہ بچپن سے ان کو دیکھتا آ رہا ہوں، اور میرے چچا ہیں یونس ہمدم، مجھے بھی خوشی ہے اس بات کی. اور جب میں نے بچپن سے ان کو دیکھا کہ کراچی سے تعلق رکھتے تھے، اور کراچی سے تعلق رکھنے کے باوجود پنجاب کے ایک بڑے شہر لاہور میں گئے اور وہاں اپنی محنت سے جس طرح انہوں نے اپنا نام، اپنا وقار وہاں قائم کیا، اور فلم نگری میں جس طرح انہوں نے اپنی شہرت کمائی، تو اس بات پر واقعی یقین ہو گیا کہ محنت جو ہے کبھی رائے نہیں جاتی. چاہے وہ کسی بھی شہر کا کوئی بھی شخص ہو، کسی بھی شہر میں جا کے اگر اس میں صلاحیت ہے، وہ باصلاحیت ہے اور وہ محنت کرنا چاہتا ہے، تو اللہ رب العزت اس کو ضرور عزت سے نوازتے ہیں. اور آج یونس ہمدم صاحب ایک ان کی شہرت جو ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پاکستان سے باہر ممالک میں، بالخصوص پڑوسی ملک انڈیا کے اندر موجود ہے، اس لیے کہ ان کے بے شمار نغمے انڈیا میں کاپی کر کے ان فلموں میں استعمال کیا گیا ان کو. تو یہ ہمدم صاحب کی کامیابی ہے. میری دعائیں ان کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی عافیت والی زندگی دے، ان کا سایہ قادر ہم پر سلامت رکھے اور انہیں بہت عزت سے نوازے. بہت بہت شکریہ. شکریہ اقبال صاحب. جناب یونس ہمدم صاحب کے بارے میں ہمارے مقرر زیادہ بہتر بتائیں گے. ہم باری باری سبھی کو ظاہر ہے کہ درخواست کریں گے کہ یونس ہمدم صاحب کے حوالے سے گفتگو کریں. میں صابر علی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ کچھ چند الفاظ جو ادا کریں. ہمارے صابر علی صاحب ہمارے اس شہر کے، اس ملک کے بہت ہی سینئر صحافیوں میں ان کا نام آتا ہے. کالم نگاری بھی انہوں نے کی ہے، اور آج کل جو ہے تھنک ٹی وی کے نام سے جو ٹیلی ویژن آپ دیکھتے ہیں تو اس کے روح رواں ہیں. اور سیاست جو ہے وہ ان کا خاص موضوع رہا ہے، لیکن علمی ادبی تقریبات کے حوالے سے بھی ان کا نام انتہائی نمایاں ہے. اور میں ان سے ملتمس ہوں کہ وہ یونس ہمدم صاحب کے حوالے سے آپ کی گفتگو سنیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو آج کی تقریب کی صدر نامور شاعرہ محترمہ سبیحہ صبا صاحبہ، اور آج کی تقریب کے جو میزبان ہیں جناب سہیل جعفری صاحب، ان کا بھی بہت شکریہ. آپ نے یہ تقریب منعقد کی
और ये जो खसूसन एतराफ़ कमाल अवार्ड जो है, बड़ा एक मारूफ और मकबूल अवार्ड है। और मैं समझता हूँ कि और पाकिस्तान में यानी जब ये दुबई और इंडिया में अभी तक दिया जा चुका है, तो पाकिस्तान में पहली मरतबा जो है वो ये एजाज़ जो है वो यूनुस हमदम साहब को मिल रहा है। और यूनुस हमदम साहब के हवाले से मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि मेरा तो एजाज़ सिर्फ ये है कि वो मेरे बड़े भाई, और मैं अगर आज जो कुछ भी हूँ, और अब तो कुछ भी नहीं हूँ, ज़ाहिर छोटे से सहाफ़ी हूँ, लेकिन ज़ाहिर है जो कुछ भी हूँ वो उनसे इंस्पायर होकर हूँ। तो मेरा तो ये है कि सबसे बड़ी मेरे लिए जो बात हुई है कि वो हमदम साहब मेरे बड़े भाई हैं। मेरा ख्याल है कि आज की ये तकरीब जो है सगरी जाफरी साहब ने जिस मोहब्बत से मुनक्किद की है, वो कि इसमें शुरका की तादाद कम है, लेकिन शुरका की मोहब्बतों का जो समंदर है, मैं समझता हूँ वो यहाँ मुअज्जम है। क्या बात है। और जो भी चीदा चीदा शख्सियात मौजूद हैं, उन शख्सियात में यकीनन बहुत ही, और अली हसन साजिद खुद जो है वो इस शहर की बड़ी मतलब मानी हुई शख्सियत जिसे कहना चाहिए। और जब कोई टीवी प्राइवेट चैनल जब कोई नहीं था, सिर्फ लोग पीटीवी देखते थे, तो उस वक्त से जो है अली हसन साजिद टीवी पर आकर जो है वो खबरें पढ़ना और बहुत सारे प्रोग्राम करना, ये उनका एजाज़ रहा है। तो मैं समझता हूँ कि आज की तकरीब बड़ी इस लिहाज से बहुत ज़्यादा मुनफरिद है कि इसमें जो है वो मोहब्बतों का जो सिलसिला है वो जारी है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया साबिर भाई, बड़ी नवाजिश। आपकी गुफ्तगू मुख्तसर लेकिन जामी थी, और आपने यूनुस भाई के हवाले से ज़ाहिर है कि अपने ख़यालात का इज़हार किया और मोहब्बतों का भी इज़हार किया। मैं सगीर अहमद जाफरी साहब जो इस प्रोग्राम के रूह रवां हैं और जिन्होंने बहुत ही उजलत में इस प्रोग्राम का इनेकाद इसलिए किया कि कल यूनुस भाई हमें छोड़कर जो है वो अमेरिका चले जाएंगे, तो उनकी यादें, उनकी बातें, उनकी मोहब्बतें हमारे दरमियान ज़ाहिर रहेंगी और हमेशा रहती हैं, और हमें फिर इनके आने का इंतज़ार रहता है। और मुझे खुशी होती है इनके आने की कि जब ये अमेरिका से कराची तशरीफ़ लाते हैं तो एक किताब का मुसव्विदा तैयार लेकर आते हैं, और फिर हमारी कोशिश होती है कि उसको इनसे कह के सुन के उसको शाया करें। इस तरह अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक यूनुस भाई की 12 किताबें जो हैं वो शाया होकर मकबूल आम हो चुकी हैं। उसमें 6 मजमूए कलाम हैं, 6 नसर की किताबें हैं। तो आगे हमारे मुक़र्रिर गुफ्तगू करेंगे तो उसका जिक्र रहेगा। तो सगीर साहब ने इसलिए ये उजलत में की कि कल यूनुस भाई रवाना हो जाएंगे, और कमाल जो एतराफ़ कमाल जो अवार्ड है वो आज यूनुस भाई को दिया जाना था। और ये बड़ी खुशी की बात है कि पाकिस्तान में जो पहला अवार्ड जो दिया जा रहा है, ये कमाल एतराफ़, ये यूनुस हमदम को देने का मकसद ये है कि अब कमाल एतराफ़ अवार्ड जो है वो एक सनद बन जाएगा, मोतबर हो जाएगा, और दूसरे शायर और अदीब उसे लेने की कोशिश करेंगे कि यूनुस हमदम जैसे नग़मा निगार और शायर को ये अवार्ड मिल चुका है। तो मैं सगीर जाफरी साहब से मुल्तमिस हूँ जो अपने ख़यालात का इज़हार करें। बात भाई करेंगे। जी हाँ, जी। अच्छा आपके बाद। बहुत शुक्रिया अजीज साहब। सबसे पहले तो मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करूँगा, और थिंक टीवी का भी और होम टीवी का, और इसके अलावा आप सब शॉर्ट नोटिस पे यही कहना चाहिए, मुख्तसर मेरी दरख्वास्त पे तशरीफ लाए, तो मेरे बहुत बहुत शुक्रिया। जहाँ तक उर्दू मंजिल का ताल्लुक है, तो इसके मैं मुख्तसर बताऊँगा कि सन 2000 में जब ये नेटवर्क वगैरह ऐसे सारा कुछ, तो जो शुरू हुआ तो सबिया ने अबू धाबी में हमसे, तो सबिया सभा ने जो शायर भी हैं माशाल्लाह, 5 किताबें मुसन्निफ़ हैं, उसके बाद आदमी मुशायरों की मुंतज़िम आराती हैं, और अदबी जश्न जो वहाँ पे हुए अबू धाबी, दुबई वगैरह में, उसमें भी शायर थे और रसल है, उसमें भी मेरा साथ दिए हैं उन्होंने। और सबसे बड़ी बात ये है कि वहाँ जो अदबी सरगर्मियाँ हुई हैं, तो उसमें लेडीज़ ख़वातीन आज मुशायरा इंटरनेशनल
11 مقبولی شاعرات تھیں ان کو انوائٹ کیا اس میں ان کی جو سیلنگ تھی انہوں نے بھرپور کردار ادا کیا. اور جہاں تک پاکستان ایسوسیشن دبئی کے ساتھ ہے اس میں اور پاکستان ایسوسیشن سینٹر شارجہ اس میں بھی بہت سارے پروگرام ہوئے. تو مختصر ہے کہ اب یہ میں یہاں پہ آتا ہوں اردو منزل جو اعتراف کمال ایوارڈ ہے اس سے پہلے ہم ممتاز شاعرہ فرحت پروین کو دے چکے ہیں جو کہ امریکہ میں موجود ہیں اور پاکستان میں بھی آتی رہتی ہیں اور ممتاز ناول نگار بھی ہیں. اس کے بعد ممتاز شاعر ایوب خاور جن کو آپ جانتے تھے ان کو بھی ہم دیا اور مستاق یوسفی صاحب جو ہیں وہ ایک طرح سے میرے سینئر ہو کرتے تھے ریاست ٹاؤن پہ جب میں دربار اسکول ٹاؤن تھا تو وہ ان کو بھی ہم نے کیا. اور یہ کیا نام ہے ڈاکٹر اسلم فروخی یہ بھی میرے ساتھ دربار سے ہوا کرتے تھے کاشان اردو میں 50s میں جہاں پر کہ مسعود انور اور شاہد احمد دہلوی وغیرہ ہم سب ساتھ تھے اور انور احسن صدیقی. تو غرض کہ اب یہ جو ایوارڈ ہے اس میں میں آپ کو عرض کروں کہ یہ سلسلہ طویل ہے کیونکہ 1973 سے 42 سال ہم وہاں پہ رہے اور اس دوران میں جو چند نام میں آپ کو دوں گا اور میں سلسلہ طویل نہیں کروں گا کہ یہ دیکھیے کہ کیفی اعظمی احمد الدین قاسمی فرید الدین حیدر احمد فراز ضمیر جعفری افتخار نام صدیقی ڈاکٹر شارق گوبی اس کے بعد شمیم جیپوری اور ضیاء فرداد شیبہ اختر. تو میں راغب رہا تو یہ مسئلے کہ عزیز البانو دارا بابا لکھنؤ سے تو ان مسئلے کے بھی چند نام ہیں جو لیے ہیں ان سب کو ہم ادبی ایوارڈ دے چکے ہیں. اور یہ ادبی ایوارڈ کا سلسلہ جو ہے یہ یہیں شروع نہیں ہوا تھا. اس کا سلسلہ کہ طویل وہ ہے جدوجہد 1963 سے لے کے سال 1987 تک جب میں بنگال میں موجود تھا ایز اے پروجیکٹ انجینئر اور چیف انجینئر اور مینیجر اس وقت تھا تو وہاں پر آپ نے نام سنا ہوگا کیا نام بیگم صوفیہ کمال ممتاز شاعرہ وہ میری بڑی بہن لگی تھی. وہ اس تو بنگال کی سب سے مشہور شاعرہ تھی. ان کا وہ میرا کلام بنگالی میں ترجمہ کرتی ہیں ان کا کلام اردو میں سمجھاتے. تو ان کو ہم نے پہلا ایوارڈ ان کو دیا تھا اور بیگم صوفیہ کمال کو اور اس کے بعد یہ سلسلہ جاری رہا. اب مجھے بہت خوشی ہے کہ یونس حمدن صاحب اسی اسکول سے تعلق رکھتے ہیں کہ گورنمنٹ پاکستان ٹیکنیکل ہائی اسکول جن کا میں سینئر اسٹوڈنٹ تھا. یہ میرے بات لیکن اس اسکول نے ممتاز شاعر پیدا کی اور ادیب پیدا کی. مسعود انور وہ میرے ساتھ میری کلاس فیلو تھے. یونس حمدن لیکن انہوں نے بھی نام انٹرنیشنل کمایا انہوں نے بھی نام کمایا. اور مجھے بہت خوشی ہے کہ آج ہم یونس حمدن صاحب کو اعزاز دے رہے ہیں ایوارڈ دے رہے ہیں اور یہ ایوارڈ کا سلسلہ اب جاری رہے گا انشاءاللہ. چند مہینوں بعد مختلف شاعروں کو ادیبوں کو نائب شرف کو شکریہ. سلیم جعفری صاحب ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ آپ نے پاکستان میں یہ ایوارڈ شروع کرنے کے لیے جس شخصیت کا انتخاب کیا ہے وہ یقیناً اس کی مستحق بھی تھی. اور یہ ایوارڈ جو ہے جس طرح باقی
طرح یونس حمدم صاحب کا بھی ایک نام تھا. تو گویا یہ ایسا ایک خلا تھا جو سمجھو کہ پور ہونے جا رہا ہے. اسی اسکول آف تھاٹ کے کی ایک شخصیت جو ہے آج ہمارے درمیان موجود ہے. تقریب ہم نے ظاہر کہ مختصر رکھی ہے اور کیونکہ تیاری بھی یونس حمدم صاحب کو جانے کی کرنی ہے, کل یہ روانہ ہو جائیں گے. تو اب میں اپنے آج کی اس تقریب کے مہمان اعزازی محترم اقبال سیوانی صاحب سے ملتمس ہوں گا, جو ہمارے آج کل نون ٹی وی کے سربراہ ہیں اور ان کا جو ٹیلی ویژن نیٹ ورک ہے وہ ماشاء اللہ ادبی اور علمی, سماجی اور سیاسی حلقوں میں بے انتہا مقبول ہو رہا ہے. یہ خود بھی تقریبات کا انعقاد کرتے ہیں. ریڈیو پاکستان سے بھی ان کی ایک طویل وابستگی رہی ہے اور ہمارے ساتھ تو خیر ان کا ایک تعلق جو ہے وہ 40 سال پرانا ہے. تو ظاہر ہے کہ وہ میں ان کی جو خدمات ہیں وہ یہاں اگر بیان کرنے لگوں تو پھر ایک اور تقریب درکار ہوگی. تو میں اقبال سیوانی صاحب سے ملتمس ہوں کہ وہ اپنے خیالات کے ساتھ. شکریہ. سب سے پہلے تو تمام دوستوں کو میں سلام عرض کروں گا, اور اس کے بعد یہاں جتنے لوگ اگرچہ تعداد کے اعتبار سے نہیں, لیکن اگر ان کی جو شخصیات میں جو پہلو ہیں ان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یہ ہزاروں اور سینکڑوں کے مجمع کے مطابق قد کے حساب سے یہ شخصیات موجود ہیں. اور ایک ایک کا تو میں ذکر اس طرح سے مختصر نہیں کروں گا کہ صغیر جعفری صاحب کی شخصیت کسی تعارف کی محتاج نہیں, جو آج کے تقریب کے انعقاد کے روح رواں ہیں. اور پھر ان کی اہلیہ بھی ہیں, لیکن شعر و ادب کی ایک بہت ہی معتبر شخصیت ہیں جو صدارت کر رہی ہیں. اردو منزل کی سربراہ بھی ہیں سبیہ صبا صاحبہ. فیروز ناطق خسرو صاحب جو ہے وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں, اور بڑے اعلیٰ پائے کے نثر نگار بھی ہیں اور اسی پائے کے شاعر بھی ہیں. اور صرف شاعر ہی نہیں ہیں بلکہ ماہر تعلیم بھی ہیں, اور ایک قومی ادارے میں جو ڈیفینس کا ادارہ ہے جہاں ڈسپلن کی بڑی ویلیو ہوتی ہے, وہاں آپ نے اتنے عرصے تک جو ہے درس و تدریس کا فریضہ انجام دیا ہے. تو وہ ڈسپلن ان کی شخصیت میں آج موجود بھی اور نمایاں بھی نظر آتا ہے, جو عموماً شاعروں ادیبوں کی اس میں شخصیت میں نظر نہیں آتا. یونس حمدم صاحب کے بارے میں طویل گفتگو کرنی ہے, لیکن علی حسن ساجد نے بتایا کہ 40 سال سے تو علی حسن ساجد جو ہے وہ نوجوانی میں بھی مطلب وہ کام کرتے تھے جو آج کل جو ہے وہ سینئر لوگ نہیں کر پاتے. اور انہوں نے یہ جو سلسلہ تصنیف و تالیف تھا اور یہ جو مرتب کر کے اپنے نوجوان ساتھیوں کو پروموٹ کرنے کا جو سلسلہ تھا, اس میں 1986-87 میں غالباً ان کی کتاب نئے چراغ نئی روشنی, اس میں میری بھی ایک غزل اور ایک تصویر شامل ہوئی تھی. اور ہمارا تعلق جو ہے ڈیفینیٹلی 40 سال سے ہی ہے. تو ان کے بارے میں سرکاری افسری تو نہ میں نے اپنی کبھی کسی لائق سمجھی, نہ میں سرکاری افسری کسی کی, کیونکہ یہ کرسی جو ہے یہ تو آنی جانی ہے. تو یہ ماشاءاللہ سے ایک بڑے عہدے پر ہے ڈی ایم سی کے ایم سی میں, لیکن یہ ہے کہ یہ تو عارضی ہے, تھوڑے دن کا ہے. اصل کام ان کا جو ہے, جو ان کی کتابوں میں بولتا ہے, جو ان کی تصنیف میں بولتا ہے, جو ان کی تالیف میں بولتا ہے, جو ان کے مرتبوں کے طور پر کام کرنے میں بولتا ہے, وہ علی حسن ساجد میرا زیادہ گہرا دوست ہے بنسبت افسر کے. تو علی حسن کے لیے اتنی سی بات. اور یونس حمدم صاحب تو وہ ان شخصیات میں سے ہیں کہ جن کے بارے میں ہم بچپن میں یہ سوچتے تھے کہ کیا کبھی ہم ان کو دیکھ سکیں گے یا ان سے مل سکیں گے. اس لیے کہ یونس حمدم, تسلیم فاضلی, مسرور انور, یہ وہ لوگ تھے جو نہ ہوتے ہوئے بھی, یعنی ہمارے ان کے ساتھ کوئی روابط نہ ہوتے ہوئے بھی ہم ان سے اتنے آشنا تھے, ہم ان سے اتنے واقف تھے کہ ہماری یہ خواہش ہوتی تھی کہ کاش ہم ان لوگوں سے ہاتھ ملائیں, ان کو دیکھیں. یونس حمدم کا میں جس طرح سے یہ کہوں گا کہ اب فلمی شاعری تو آج بھی ہو رہی ہے, اگرچہ پاکستان میں انڈسٹری دم توڑ چکی ہے, لیکن اس کے باوجود بھی جو شاعری ہو رہی ہے, تو میری چونکہ اہل علم کی محفل ہے, میری اس بات سے سب لوگ اتفاق کریں گے کہ پہلے زمانے میں میوزک کمپوز ہوتا تھا, دھن مرتب بنائی جاتی تھی, راگ راگنیوں سے بنائی جاتی تھی,
अब तो सिंगर जो है वो कहता है मैंने अपना म्यूजिक बना लिया है और उठा के नेट से 4 मुख्तलिफ जो है साजों को वो कर लेता है। इसी तरह से शायर अब शायर नहीं होता, ना शायरी होती है, वो लिरिसिस्ट होता है। और वो लिरिसिस्ट किस तरह से होता है कि जो गुलकार होता है वो खुद ही कहता है कि यार मैंने अपने लिरिक्स बना लिए हैं। तो यानी शायरी नहीं करता, लिरिक्स बनाता है वो। तो जो चीज बनती है और जो चीज तख्लीक होती है दोनों में फर्क होता है। जो चीज बनती है वो क्राफ्टिंग होती है और जो चीज क्रिएट होती है वो तख्लीक होती है। तो क्रिएशन का और इसका क्राफ्टिंग का एक वाज़ेह फर्क है। यूनुस हमदम साहब ने फिल्मी शायरी में जो अदब की चाशनी रखी है, यही चाशनी जो है आपको शकील बदायूनी के यहाँ मिलती है, यही राजा मेहदी अली खान के यहाँ मिलती है, यही मजरू सुल्तानपुरी के यहाँ मिलती है, यही साहिर के यहाँ मिलती है। और इस तरफ आ जाएं तो कलीम उस्मानी के यहाँ मिलती है और फयाज हाशमी के यहाँ मिलती है, सैफुद्दीन सैफ के यहाँ मिलती है, यूनुस हमदम के यहाँ मिलती है और तस्लीम फाजली के यहाँ मिलती है, तो मसरूर अनवर के यहाँ मिलती है। तो ये हमारे लिए एक एजाज़ है। और ये मैं तो समझता हूँ कि उर्दू मंजिल ने बहुत सारे लोगों को एजाज़ दिए कि उनको ये एतराफ़ कमाल अवार्ड दिया। लेकिन मैं ये कहूँगा कि एक एजाज़ जो है उर्दू मंजिल को आज मिल रहा है कि वो फिल्म और अदब के एक ऐसे शहपारे को अपने अवार्ड के साथ मुंसलिक कर रहे हैं कि ये अवार्ड पाकिस्तान में पहली मर्तबा दिया जा रहा है और पाकिस्तान में पहली मर्तबा ही ये एतबार की सनद पा रहा है कि ये किसी ऐसे शख्स को नहीं दिया जा रहा कि जिसकी क्रेडिबिलिटी पर थोड़ा सा भी डाउट हो। एक निस्फ सदी का सफर जिस आदमी का लफ्जों के साथ जुड़ा हुआ हो, जिसका नस्ल के साथ जुड़ा हुआ हो, जिसका शेर के साथ जुड़ा हुआ हो, जिसका गीत के साथ जुड़ा हुआ हो, और फिर ये तो एक इनका जिंदगी का एक पहलू है कि जिसको हम एक शायर की हैसियत से देखते हैं। लेकिन चूंकि आदमी की शख्सियत में बेशुमार पहलू होते हैं, अपने दोस्तों को आगे बढ़ाने का पहलू, दोस्तों के साथ मिलकर काम करने का पहलू, दोस्तों को प्रमोट करने का पहलू, और उसमें अगर वो किसी हॉट वाटर्स में या परेशानी में हो तो उनको हौसला देने का जो पहलू है वो यूनुस हमदम के यहाँ जो है उसका एतराफ़ जमाल अकबर भी कर सकते हैं और उसका एतराफ़ संगीता भी करती है कि जो काम संगीता जब मुट्ठी भर चावल बना रही थी और जब मोहम्मद अली साहब के साथ उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया और साइन करने के बाद जब मोहम्मद अली को पता चला कि इसकी डायरेक्शन जो है ये कल की जो एक्टर है लड़की मेरी जूनियर जो है ये एज ए डायरेक्टर काम करेगी या डायरेक्टर करेगी, तो मोहम्मद अली साहब ने एडवांस और साइनिंग दोनों वापस कर दी। उन्होंने कहा नहीं मैं इसके डायरेक्शन के साथ काम नहीं कर सकता। तो संगीता एक प्रॉब्लम में थी कि कौन आ सकता है, तो यूनुस हमदम साहब ब्रिज का काम करके उन्होंने जो है गुलाम मेहदुद्दीन को इस बात के लिए तैयार किया और वहां भी संगीता का भरम रखा। यानी ये नहीं कहा कि संगीता की डिमांड ये है, बल्कि उन्होंने उन गुलाम मेहदुद्दीन से ये कहा कि यार तुम्हारे लिए मैंने एक ऐसा कैरेक्टर रिकमेंड किया है कि अगर तुम वो करो तो तुम्हारे लिए जबरदस्त हो जाएगा। तो मकसद कहने का ये है कि दोस्तों का भरम रखना, उनके वकार का पास रखना, ये वो पहलू होते हैं जो एक आदमी की शायरी भी सब लोग कर रहे हैं, अदब भी सब लोग कर रहे हैं, लेकिन जो इंसानी अक़दार के साथ और दोस्ती के साथ और रिश्तों के साथ एक जो इंसाफ करना चाहिए और दोस्तों का जिस तरह से भरम रखना चाहिए, वो औसाफ जो है उनमें मुझे यूनुस हमदम जो है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ नज़र आते हैं। इन जैसे बहुत सारे लोग हैं, लेकिन हमारे अहबाब में अगर ऐसे लोग हैं तो वो हमारे लिए काबिल फ़ख्र है, हमें उन पर जो है फ़ख्र करना चाहिए। मेरी तो बहुत सारी दुआएं इनके लिए हमेशा रहती हैं और मैं ये यानी अपने लिए एक एजाज़ भी समझता हूँ कि जिनके बारे में हम ये सोचते थे कि कभी हम इनसे मिलेंगे, इनसे बात होगी, आज हम उनके साथ बैठकर उनके बारे में गुफ्तगू कर रहे हैं उनकी मौजूदगी में, तो ये एक मेरे लिए बड़ा एजाज़ है। और मैं इस छोटी सी तकरीब को छोटी सी नहीं समझता, बल्कि इसे इस एतबार से बड़ी तकरीब समझता हूँ कि इसमें जितने लोग बैठे हुए हैं वो अपने अपने शोबों में एक मकाम रखते हैं। अतर इकबाल जो है बच्चों के अदीब की हैसियत से हैं, अफसरी फिर उनकी भी है, लेकिन बच्चों के अदीब की हैसियत से इनका नाम रह जाएगा। डायरेक्टर कितने आए होंगे केएमसी में, लेकिन उनके नाम भी नहीं पता किसी को। अतर इकबाल की किताबें बोलेंगी कि ये अतर इकबाल एक अहद में मौजूद थे। साबिर अली की तहरीरें, उनके कालम बोलेंगे, उनके इंटरव्यूज बोलेंगे,
साबिर अली साहब यूनुस हमदम के छोटे भाई हैं, लेकिन साबिर अली के साथ मेरा ताल्लुक उस वक्त का है कि जब हमें ये पता नहीं था कि ये आपस में आपके भाई भी हैं। तो साबिर एक अखबार में रिपोर्टर थे, मैं वहाँ सब एडिटर था। तो इस तरह से साबिर साहब जो हैं माशाल्लाह से 40-45 साल की स्टैंडिंग रखते हैं। तो ये सारे लोग जिनका जिक्र हम कर रहे हैं, ये सब अपनी जगह पर एक कहना चाहिए कि एक गोहरे नायाब की हैसियत रखते हैं, और उनकी मौजूदगी में इस तकलीफ का इनाकाद जो है ये एक बड़े एजाज की बात है। और मुझ जैसा हकीर और नाचीज जो है वो आप लोगों के दरमियान बैठा हुआ अपने आप को जरा बुलंद कामत महसूस कर रहा है, ये मेरी खुशकिस्मती है। और यूनुस भाई को बहुत मुबारक कि माशाल्लाह से आज एक और एजाज से नवाजे जा रहे हैं। तो आपका भी शुक्रिया, सबिया साहिबा का भी शुक्रिया, सगीर साहब का भी शुक्रिया, और अली हसन साजिद का खास तौर पर जो माशाल्लाह से निजामत को बहुत खूबसूरती से निभा रहे हैं। शुक्रिया। हमारी आज की इस तकरीब के मेहमान एजाजी जनाब इकबाल सामानी साहब अभी गुफ्तगू कर रहे थे। उन्होंने यूनुस हमदम साहब के जो मुख्तलिफ शोबाजात में काम है उसको नुमाया किया, सामने लाया। अब मैं ज़ाहिर के वक्त के हिसाब से इस तकरीब को आगे बढ़ाना है, तो मैं अब दरख्वास्त करूँगा आज की हमारे इस तकरीब के मेहमान खुसूसी मोहतरम फ़िरोज़ नातिक़ खुसरो साहब से, जो कि शायर भी हैं, अदीब भी हैं, और एक माहिर तालीम भी हैं। साथ साथ उन्होंने पाकिस्तान नेवी में स्क्वाड्रन लीडर की हैसियत से अपने फ़राइज़, एयरफोर्स में स्क्वाड्रन लीडर की हैसियत से अपने फ़राइज़ अंजाम दिए, एयर अबाउट कॉलेज के रजिस्ट्रार के तौर पर अपने फ़राइज़ अंजाम दिए, और एक तवील अरसे की वाबस्तगी उनसे एयरफोर्स की रही। इसके बाद उन्होंने अपनी शायरी को नुमाया करना शुरू किया, और उनकी 6 किताबें जो है शाया हुई, गज़लों का मजमुआ शाया हुआ, नज़मों के 2 मजमुए शाया हुए, और कराची की जो अदबी महफिलें हैं उनमें भी आप शिरकत करते हैं, मुशायरों में भी आपकी शायरी को पसंद किया जाता है। तो मैं इंतहाई अदब के साथ मोहतरम जनाब फ़िरोज़ नातिक़ खुसरो साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो अपने खिताब से हमें नवाजें। बहुत शुक्रिया। और कुछ ज़्यादा आपने मेरे बारे में सेवानी साहब ने बहुत कुछ कह दिया, और सेवानी साहब को और आप लोगों को भी पता है कि मैंने कभी अपना रैंक जो है मैंने शेर व अदब के हवाले से इस्तेमाल नहीं किया। कभी मैंने ये नहीं कहा, मैं कहा मैं फ़िरोज़ नातिक़ खुसरो हूँ, मुझे इस पर फ़ख्र है कि मैं अहले इल्म के हल्के में शामिल। ये जो घर है सभी जाफरी और सबिया सबा का, ये मोहब्बतें तकसीम करता है। इस शहर के अंदर मेरे पास ये वाहिद घर ऐसा है कि जहाँ आप किसी वक्त भी फ़ोन करके आ सकते हैं या ये लोग बुला देते हैं, तो जहाँ से मोहब्बतें मिलती हैं। कल जब सगीर भाई ने मुझे कहा कि यहाँ पे यूनुस हमदम आए हुए हैं और मेरे स्कूल के साथी, ये नाम तो जाहिर बात है कि मेरे बच्चे जो हैं और मेरे पोते भी माशाल्लाह से उनको भी पता है, मुझसे ज़्यादा उनको पता है कि कौन सा नगमा जो है वो यूनुस हमदम का है और कहाँ है और इंडिया में किस तरीके से कहा है। तो 3 महीने बाद पहले मेरा एक मेजर ऑपरेशन हुआ है और मैं किसी तक मैं जा भी नहीं रहा, बैठ भी नहीं सकता हूँ सही तरह से, लेकिन मैं इनकार नहीं कर सका ये नाम सुन के और सगीर भाई को मैं और मैं इससे ज़्यादा जब मेरी मुलाकात यहाँ पर हुई, पहली दफ़ा मुलाकात हुई है यूनुस हमदम से, तो मैं सोचा काश ये शख्स जो है कराची में होता। कराची के जो लोग बिखरे हुए हैं, मुंतशिर हैं, इख्तिलाफात हैं, इसकी मौजूदगी में ये सब एक लड़ी में पिरोए भी नजर आ गया। मुझे बिल्कुल यकीन है कि कभी अगर ऐसा हुआ तो यूनुस हमदम इन सबको एक प्लेटफॉर्म पर जमा कर सकेगा, और जहाँ सिर्फ शेर व अदब के हवाले से गुफ्तगू होगी, ना कोई तासुब होगा, ना इख्तिलाफात होंगे किसी से, ये तमाम चीज़ें मैं दिल में ये बात सोचता रहा और कहता रहा अपने आप से कि इंशाअल्लाह ताला वो कभी आएगा जब चंद महीनों के लिए यहाँ पर आएंगे और यहाँ के अदबी माहौल को जो है वो बेहतर कर सकेंगे। बहुत शुक्रिया आपके यहाँ पे तशरीफ़ आने का, और ये उर्दू काम जो है सबिया सबा साहिबा और
جو ہے یہ باقاعدہ ایک بہت مستند قسم کا جو یہ چینل ہے، جس میں یہاں پہ وقت فوقتاً شہر کے ادیب شعراء یہاں پہ آتے ہیں، ان کے پروگرام ریکارڈ ہوتے ہیں اور پھر وہ یوٹیوب پر جو ہے وہ نشر کیے جاتے ہیں۔ تو مجھے بھی یہ فخر ہے کہ مجھے بھی یہاں بلایا گیا، اور آج میں بہت اپنے آپ کو بہت اپنی نظر میں معتبر سمجھ رہا ہوں کہ مجھے اس محفل میں آپ نے مدعو کیا اور یہاں یونس ہمدم سے مجھے ملا تھا۔ بہت شکریہ، بہت نوازش۔ اور میں اپنی کتاب جو ہے یہ آپ کتابیں آتی ہیں اور تقریباً 10 کتابیں جو ہیں وہ پائپ لائن میں ہیں، جن میں سے ایک کتاب تقریباً آ رہی ہے، وہ نیپالی نظموں، میری نظموں کا نیپالی ترجمہ وہاں پہ شاعر احمد نے کیا ہوا ہے۔ یہ کتاب میں آپ کی اجازت سے صدر صاحب کا میں پیش کرنا چاہوں گا۔ سید بھائی اگر قبول کرے تو میرے لیے میری اعزاز کی بات ہے۔ بڑی نواز، بڑی نواز، اس سے بڑا تو اور کیا ہو سکتا ہے۔ ہماری اس تقریب میں ہمارے خصوصی فیروز ناظر خسرو صاحب اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ ہماری آج کی اس تقریب کے مہمان خصوصی فیروز ناظر خسرو صاحب ابھی اپنے خطاب سے ہمیں نواز رہے تھے، ساتھ ہی انہوں نے اپنا مجموعہ کلام بھی ہمارے مہمان شاعر اور صاحب اعزاز جناب یونس محمد صاحب کو پیش کیا۔ میں شکر گزار ہوں سر آپ کا کہ آپ نے بڑے اہم موقع پر اپنی محبتیں نچھاور کی۔ صاحب صدر سے پہلے میں مہمان شاعر اور صاحب اعزاز جناب یونس محمد صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ اس تقریب کے حوالے سے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ وہ کہ مجھے یونس بھائی نے کہا تھا کہ آپ میرے بارے میں کچھ گفتگو کریں گے، لیکن ہوتا یہ ہے کہ جس تقریب میں جانا ہوتا ہے تو وہاں آہستہ 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 جو ہے مائک جو ہے وہ میری طرف بڑھا دیا جاتا ہے کہ پروگرام کو کمپیئر کریں۔ نہیں آپ اپنا مقرر ہونے کا بھی حق ادا کریں۔ خیر میں تو یونس بھائی پر گھنٹوں بول سکتا ہوں، اس لیے کہ میرے ان سے 3 تعلقات ہیں، 3 طرح کے تعلقات ہیں۔ ایک تو یہ کہ فیملی تعلقات ہیں، اب صابر بھائی ہوں جو ان کے بھائی ہیں، ان کے بھانجے سبھی صدیقی صاحب جو ہمارے آفیسر تھے، اطہر اقبال ہوں، یونس بھائی کی اہلیہ ہوں، اور یا اطہر اقبال صاحب کے فیملی ممبر ہوں، ان سب سے ہمارا ایک خاندانی تعلق ہے، اور وہ ایسا ہے کہ جیسے میرے گھر والے ہیں ویسے ہی کے سارے لوگ ہوتے ہیں۔ تو جب یونس بھائی یہاں آتے ہیں، ایک دوسرا تعلق یہ ہے کہ میں ان کی کتابوں کا پبلشر بھی ہوں، اور میں نے ان کی 6 کتابیں جو ہیں وہ شائع کی ہیں اپنے ادارے الحسن اکیڈمی کے ذریعے تمام۔ تیسرا تعلق جو ہے وہ یونس بھائی سے ایک شاعر کی حیثیت سے، ایک ادیب کی حیثیت سے، اور ایک ریڈیو پاکستان کے کمپیئر کی حیثیت سے۔ مجھے ان کے جو نغمے ہیں وہ زبانی یاد ہیں، ازبر ہیں سارے نغمے، کیونکہ ہم وہاں جب پروگرام ہوتا تھا آپ کی فرمائش یا فوجی بھائیوں کے لیے یا دھوپ ڈھلے یا گھر کی دنیا یا ہمارے پروگرام ہوتا تھا جھروکے، تو اس میں جو فرمائشیں آیا کرتی تھی، جو نغمے پیش کیے جاتے تھے، ان میں یونس بھائی کے نغمے بھی شامل ہوتے تھے۔ جو خطوط آتے تھے وہ میں نے زمانہ دیکھا ہے، اقبال بھائی اس بات کے گواہ ہوں گے کہ اس زمانے میں ہمارے سننے والوں کے خط جو ہے وہ بوریوں میں آتے تھے اور وہ ہمیں دیے جاتے تھے۔ ہماری جو پروڈیوسر ہوتے تھے وہ دیتے تھے کہ یا 400 خط ہیں یا 600 خط ہیں، یا آپ کو کھول کے جانے ہیں، کل جو کمپیئر آئیں گی یا آئے گا وہ اپنے خط کھولے گا، یہ کھول کے آپ رکھ کے جائیں گے۔ تو پتہ چلا کہ 300 400 جب خط کھولتے ہیں تو اس میں یونس بھائی کے نغموں کی فرمائش ہوتی تھی اور ہمیں وہ شامل کرنے ہوتے تھے۔ ہماری بہت ہی اللہ انہیں مغفرت کرے سیدہ ناز کاظمی صاحبہ ہماری پروڈیوسر ہوتی تھی پروگرام شروع کے، تو اکثر مجھے جو ہے نا اس بات سے روکا کرتی تھی کہ وہ تم جو ہے نا وہ یونس بھائی کے نغمے بہت شامل کرتے ہو، آج کے پروگرام میں شامل نہیں ہونا چاہیے، میں جا رہی ہوں لیکن تم یہ اپنی لسٹ میں یہ نغمہ شامل نہ ہو۔ اور خاص طور پر ان کا ایک اور بھی زبان کا جو نغمہ تھا لال آندھی کا، گاجریوں بنا کے اپنے بند کر لی پھر کہیں جانے نہ دوں، میں ناز نے اس نغمے کو گایا تھا فلم لال آندھی کا۔ تو
उस नगमे से खास तौर पर मना करती थी कि वो वाला नगमा नहीं होना चाहिए। तो हम ये करते थे कि रात की फरमाइश में आपकी फरमाइश 11 से 12 होता था रात को, तो उसमें शामिल कर दिया करते थे। या मेरा एक पसंदीदा नगमा है, आज भी मेरा पसंद का है, जिसे अहमद रुश्दी ने गाया है और यूनुस भाई ने लिखा है, वो सामने है मेरे, तू सामने है मेरे, तुझसे ही जिंदगी है, चेहरा वही, आंखें वही, चाहा था दिल ने जिसे, मंजिल मुझे मिल गई। तो ये नगमा यूनुस भाई ने लिखा था, ये मेरा पसंदीदा नगमा था, आज भी है। तो ये अक्सर मैं शामिल कर लिया करता था। या जो यूनुस भाई ने नगमा लिखा था कि मेरे ख्याल ने कैसा सनम तराशा है, कभी हंसाता है मुझको, कभी रुलाता है। ये नगमा है बेइंतहा पसंदीदा था, मेहदी साहब ने भी गाया और नजिया नूर ने भी इस नगमे को गाया। ये दो अलग अलग ज़बानों में था, इसके अंतर वही थे, बीच से नगमा चेंज होता। या जी रहे हैं हम तन्हा और तेरा गम तन्हा। या फिल्म तेरे मेरे सपने आई थी, उसका नगमा था नाहिद अख्तर की आवाज़ में, जो बहुत ही मकबूल हुआ। बल्कि नाहिद अख्तर इसी नगमे से बनी, कह सकते हैं कि दिल में कांटा मैं हो गई दिलदार की, होने लगी चुभन प्यार की, दिल में कांटा सा चुभ गया। नैयरा नूर के नगमे हों या ए नैयर के गाए हुए नगमे हों, मेहदी हसन खान साहब के हों, या हमारे और गुलकार जो इनके नगमों से मुसरत नज़ीर हों, उनके गाए हुए नगमे जो है वो रेडियो पर नशर होते थे, उनकी फरमाइशें आया करती थी, पसंद किए जाते थे। और जैसे इकबाल साहनी ने कहा कि हमारी भी उस ज़माने में ये ख्वाहिश होती थी, जब यूनुस भाई से मुलाकात नहीं होती, कि किसी तरह जो है ना यूनुस भाई से मुलाकात हो जाए। जब मुझे पता चला कि वो कराची में होते हैं और एक कैसेट मेलोडी अवार्ड करते हैं, और इसके अलावा वो जिंगल लिखते हैं, आपने शायद सुना होगा यूनुस भाई का लिखा हुआ कि आजकल डेंटोनक का बोलबाला है, यूनुस भाई का लिखा हुआ था। तो वो जो मनसूबबंदी के बारे में था, दो बच्चे ही ये यूनुस भाई का लिखा हुआ था। इस तरह के और जिंगल बहुत सारे थे जो लिखते थे। तो जाहिर है कि अगर आपका इल्म अदब से ताल्लुक है, ये रेडियो या टीवी से ताल्लुक है, तो ख्वाहिश दिल में ज़रूर होगी कि इस नगमा निगार से किस तरह मुलाकात हो जाए। या मसरूर अनवर जैसे थे जिन्होंने सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद लिखा, उनसे किसकी ख्वाहिश नहीं होगी कि उनसे मुलाकात हो जाए। वो यूनुस अहमद साहब के क्लास फेलो थे, साथ रहते थे। अच्छा, अमीर अहमद खान जो है वो यूनुस भाई के बहुत करीबी दोस्तों में थे, हमारे प्रोड्यूसर थे, उनके कमरों में हम ज़ाहिर बैठे करते थे घंटों। प्रोग्राम के बाद निकलते नहीं थे वहाँ से। रेडियो का एक तरीक़ेकार ये था कि उनके जो कंपेयर आते थे, प्रोग्राम तो उनका 1 से 1.5 घंटे का होता था, 2 घंटे का ज़्यादा। उसके बाद वो 2 घंटे के बजाय 8 घंटे मजीद रेडियो को देते थे, 6 घंटे मजीद रेडियो को देते थे। कि वहाँ पता चला कि अचानक मालूम है कि मेहदी हसन खान साहब तशरीफ ला रहे हैं। अब किसकी ख्वाहिश नहीं होगी कि मेहदी हसन खान साहब से मुलाकात हो जाए। अचानक पता चला कि साहब नूरजहां साहब तशरीफ ला रही हैं, अचानक पता चला साहब काजी वाजिद सामने से चले आ रहे हैं, पता चला कि मुस्तफ़ा कुरैशी साहब चले आ रहे हैं, पता चला कि मोहम्मद अली साहब आ रहे हैं, पता चला ज़ेबा आ रही। तो कोई ना कोई चला आ रहा था। पता चला कि वो कंपेयर रुक जाते थे कि किस तरह मुझे इंटरव्यू का मौका मिल जाए, और वो खड़े होते थे दरख्त के नीचे। कि अच्छा होता ये था कि जब कोई कंपेयर नहीं मिल रहा होता था प्रोड्यूसर्स को, तो वो कहते थे जाओ वो दरख्त के नीचे देखो कोई खड़ा है। तो उनमें से हम लोग जैसे लोग जो है वहाँ खड़े होते थे, वो कहते थे यार वो एसडी साहब आपको बुला रहे हैं, एसडी साहब आपको बुला रहे हैं। अच्छा, वो मौका होता था, जैसे फौजी भाइयों का प्रोग्राम था, वो शमीम एजाज किया करती थी। तो उन्होंने कुछ 17 साल उस प्रोग्राम को किया, मुसलसल एक ही आवाज़ आती थी, वो शमीम एजाज की। पता नहीं क्या हुआ कि एसडी साहब की उनसे लड़ाई हो गई, और किसी बात पे वो बहुत ही चिड़चिड़ी सी तबीयत की खातून थी, ज़ाहिर ज़ईफ़ हो गई। तो उन्होंने कहा कि नहीं मैं आज आपको प्रोग्राम नहीं करने दूँगा। तो इरशादुल्लाह कुद्दूसी उनके प्रोड्यूसर थे उस ज़माने में। तो उन्होंने कहा कि एसडी साहब ने वही कहा कि जाओ देखो दरख्त के नीचे कोई कंपेयर खड़ा है। इत्तेफाक से मैं खड़ा हुआ था, उन्होंने कहा बुला लिया। मुझे बुलाया, कहने लगे जी आपको फौजी भाइयों का प्रोग्राम करना है। मुझे बड़ी हैरत हुई कि फौजी भाइयों का प्रोग्राम मेरे जैसा कंपेयर करेगा, फौजी भाइयों का प्रोग्राम करना उस ज़माने में बहुत एजाज़ था, बहुत बड़ा। शमीम एजाज को रिप्लेस करना तो बहुत बड़ा एजाज़ था। तो मुझे यकीन नहीं आया, मैंने कहा शायद ये मुझसे मजाक करने, मुजाहिद हमारे रेडियो के उनके पी होते थे, मैंने कहा शायद मुझसे मजाक कर रहा है किसी। मजाक होते थे मुख्तलिफ, जैसे हम लोग कव्वालों को स्टूडियो में बिठा कर, हालांकि उनका प्रोग्राम 30 मिनट जाया करता था। बाद दफ़ा शरारत सूझती थी तो हम लोग उनको कहते थे कि आप लाइव जा रहे हैं, लगे रहें, गाते रहें। शीशे से इशारा कर दिया और खुद गोल हो गए। वो 1.5 घंटे 1 घंटे 1.5 घंटे बाद इशारे कर रहे हैं कि क्या करना है। अब वो कह रहे नहीं लगे रहे। वो गुस्से से बाहर निकल के आए और वो फिर आपस में गाली गलौज होती थी कि आपने वो करने की, वो तो कंपेयर चला गया कब का, उसकी ड्यूटी ऑफ। हम ही कहते थे कि आप भाग लें यहाँ से, ताकि इस तरह की छोटी छोटी वहाँ चलती रहती थी। ज़ाहिर है 6-6 घंटे 8 घंटे
تو مجھے انہوں نے کہا کہ یہ آپ کو کرنا ہے، یہ لیں ٹیپس رکھی ہوئی اور جائیں اوپر، اور 5 منٹ لگے تھے پروگرام میں، تو انہوں نے کہا کہ جائیں اوپر، تو وہ شمی مجاز سے جھگڑا چلتا رہا ان کا، میں جا کے میں نے اس کو کیا، مجھے بڑا اچھا لگا، اور جو اتفاق یہ کہ کوئی اسکرپٹ تھا ہی نہیں، کچھ تھا ہی نہیں، تو پروڈیوسر نے کہا کہ خط پڑھیں آپ فوجی بھائیوں، اور مطلب بلا وجہ کے خط پڑھیں، تو اب میں نے اکثر نائب کے اور لاس نائب کے اور ان اس سطح کے سپاہی کے نام ہوتے تھے، سپاہی بھی آپ کے جیسے سپاہی اللہ دتا، سپاہی نور محمد، سپاہی خاص، اس طرح کے نام لینے ہوتے تھے، آپ کو بڑے نام نہیں لینے ہوتے تھے کہ کرنل صاحب کا خط آیا تو وہ کرنل صاحب کا تو نہیں ہوتا تھا، جو نچلی سطح کے رینک کے لوگ تھے وہ فرمائشیں کرتے تھے۔ اتفاق دیکھیں کہ اس 17 سال کے بعد جو میں نے پروگرام کیا اس میں جو میں نے پہلا نغمہ دیا وہ یونس بھائی کا تھا، وہ میں بھاگ کے گیا، میں نے کہا مجھے نغمے تبدیل کرنے، تو انہوں نے کہا کہ کریں، تو میں گیا اور میں نے پھٹ سے وہی نغمہ نکالا کہ میرے خیال میں کیسا صنم تراشا ہے، کبھی ہنساتا ہے مجھ کو کبھی رلاتا ہے، اس لیے کہ ہنس میں اس بات پہ رہا تھا کہ یا اللہ یہ مجھے مطلب ایسا موقع ملا ہے کہ فوجی بھائیوں کا پروگرام میرے حصے میں آ رہا ہے، اور رونا اس بات پہ تھا کہ شمی مجاز کے ساتھ کیا ہوا، اتنی ہماری سینئر کمپیئر ہے اور اتنا بڑا نام ہے یہ، اور ہوتا یہ تھا کہ جب وہ شمی مجاز آیا کرتی تھی تو 4 فوجی باہر کھڑے ہوتے تھے صرف ان کی جھلک دیکھنے کے لیے، تو ہمارے ان کی اصل میں ایک جوانی کی تصویر ایک شخصیت بھی ایک جوانی کی تصویر ان کی شائع ہوئی تھی، تو فوجی بھائی یہ سمجھے کہ یہی شخصیت ہوگی ان کی، تو وہ ہمارے جو ریلیشن پہ حافظ صاحب بیٹھا کرتے تھے، انہوں نے ان فوجی بھائیوں کو کہا کہ بھائی شمی مجاز جو تصویر دیکھ کر آپ آئے ہیں وہ نہیں ہے، ابھی ایک بوڑھی سی خاتون ٹوکری ہاتھ میں ٹوکری لے کے آتی تھی پلاسٹک کی، ایک ٹوکری لیے سامنے سے چلی آ رہی ہوں گی، وہ نہیں مانے، اور جب شمی مجاز آئی تو انہوں نے کہا کہ بھائی یہ ہے شمی مجاز، تو فوجی بھائی وہاں سے جو آئے تھے ملنے کے لیے یہ جاؤ وہ جاؤ، کیونکہ وہ شخصیت جو ذہن میں لے کر تھے وہ نہیں، تو اس طرح کی چیزیں ہوتی تھی، اور پھر اتفاق سے ملاقات ہو گئی یونس بھائی سے، تو ظاہر ہے کہ پھر ایسی ملاقات ہوئی کہ اب الحمدللہ ایسا ہوتا ہے کہ جب یہ تشریف لاتے ہیں امریکہ سے 20 سال وہاں ہو گئے ہوئے، لیکن وہاں بھی رابطہ الحمدللہ رہتا ہے ان سے، اور ظاہر ہے کہ میرے بڑے بھائی جیسے ان سے مراسم ہیں، تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ان کی فیملی کے ہی افراد مجھ سے پوچھ رہے ہوتے ہیں کہ یونس بھائی کہاں ہیں آج کہاں ہیں یونس بھائی، میں کہتا ہوں میرے دفتر میں یہ میرے ساتھ موجود ہیں، تو وہ مطمئن ہو جاتے ہیں کہ ہاں ٹھیک ہے یہ موجود ہیں، تو یونس بھائی آتے رہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے، جو عزتیں آپ نے کمائی ہیں، جو شہرتیں، اچھا میں اس طرف ابھی آنا نہیں چاہتا ہوں کہ یونس بھائی جو ہیں وہ فلمی دنیا میں ایسی دنیا میں رہے ہیں جہاں اکثر و بیشتر شراب و شباب کی کہانیاں بہت عروج پر ہوتی ہیں، لیکن یہ وہاں سے بھی اس خوبی سے نکلے ہیں کہ الحمدللہ ان کے پورے جو فنی زندگی ہے ان پہ کسی قسم کا کوئی اسکینڈل، کوئی داغ نہیں ہے، یہ کوئی آسان کام نہیں ہے، کہتے ہیں کہ گناہ جو ہے نا، گناہ کرنے کے لیے یا آپ کو کوئی رشوت لینے کے لیے یا آپ کو چوری کرنے کے لیے دن چاہیے ہوتا ہے اور مواقع چاہیے ہوتے ہیں، اگر مجھے موقع ہی نہیں مل رہا کسی گناہ کا، کسی ایسی فائدہ اٹھانے کا، تو میں کہوں نہیں، میں تو کرتا ہی نہیں ہوں، بات یہ ہے کہ موقع ملے اور آپ وہ کام نہ کریں، یہ بڑی بات، یہ اصل بات ہے، وہ ہے اللہ کا ولی، جسے موقع ملے، جس کے سامنے چیزیں ہوں، میز پہ کوئی چیز ایسی چیز رکھی ہو جو ہمارے لیے حرام ہے، اور آپ اس کو کہیں کہ میں یہ نہیں کرنا چاہتا یا مجھے نہیں چاہیے، یہ جیسے ایک اردو میں عام مثال جاتی ہے کہ مفت کی شراب تو قاضی کو بھی حلال ہے، لیکن یونس بھائی نے مفت کی شراب کو بھی ہاتھ میں لگایا، یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ ایک خاندانی شخص ہی کر سکتا ہے، فلمی دنیا جیسی جہاں روز اس کے اندر بنتے ہیں، آج بھی بنتے ہیں، وہاں سے صاف ستھرے انداز میں نکل آنا جو ہے، اور اس طرح نکل آنا کہ ان کی کوئی شخص ایک انگلی بھی نہ اٹھا سکے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایک بہت بڑی بات ہے، اعزاز کی بات ہے، اور ہمارے لیے نوجوان اور آنے والی نسل کے لیے جو ہے فکر کی بات ہے کہ اس طرح بھی آیا جاتا ہے پلٹ کے، اور اپنا پورا کیریئر بھی گزارنا ہے اور پلٹ کے بھی آنا ہے، بال ٹائم تو بہت ہو رہا ہے، میں ندیم کا ذکر نہیں کروں گا، اداکار ندیم کا، وہ ان کی کلاس فیلو تھے اسلامیہ کالج میں، تو وہ ایک سنگیتا اور رنگیلا اور یہ جو ان کے ساتھ واقعات ہیں وہ بالکل ہی الگ ہیں، اور وہ بہت سارے معاملات ہیں، سنگیتا صاحبہ جو اداکارہ ہماری کوئٹہ اور سنگیتا 2 بہنیں تھیں، وہ یونس بھائی ان کے ایک طرح سے جو ان کو کہہ دیتے تھے وہ مانا کرتی تھی، یعنی اتنا اعتبار کرتی تھی، یعنی ایسا بھی ہوا کہ جب سنگیتا شادی کرنے لگی ہمارے جو ہمایوں قریشی سے، تو وہ یونس بھائی سے انہوں نے مشورہ کیا کہ میں کیا کروں، ایک طرف کھائی ایک طرف کنواں ہے، میں نہیں کرتی ہوں تو میری ماں جو ہے مجھے نہیں چھوڑے گی، وہ مجھے زبردستی کر دے گی، اور کرتی ہوں تو آگے ولن خراب ہے، وہ تھا ہی ولن، ذہنی طور پہ ولن ہی تھا، تو یونس بھائی نے مناسب مشورہ دیا
कुएं में गिरने के बाद तो नहीं निकल सकता आदमी। तो इस तरह के बहुत सारे वाक़यात हैं जो बयान हो सकते हैं। बहरहाल यूनुस हमदम साहब कल रवाना हो रहे हैं। हमारी दुआएं, हमारी मोहब्बतें, हमारी चाहतें इनके साथ होंगी कि अल्लाह ताला इन्हें उम्र दराज अता करे, आमीन सेहत के साथ जो है ज़िंदगी दे, आमीन ये फिर लौट कर आएँ, फिर इसी तरह तक़रीबात हो, फिर दोस्तों से मिलना हो। इंशाअल्लाह। यूनुस भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं गुफ्तगू के लिए आपकी तरफ आता हूँ कि आज आपको एतराफ़ कमाल अवार्ड दिया जा रहा है उर्दू मंजिल की जानिब से, जो बहुत बड़ा एजाज़ है और हमें सबको खुशी है कि एक ऐसा अवार्ड जो यूनुस भाई को दिया जाना चाहिए था आज अल्हम्दुलिल्लाह इनकी खिदमत में पेश किया जा रहा है। तो मैं गुजारिश करता हूँ कि हज़रात करम अपनी ख़ैरात से हमें इस मौके पर बड़ी मोहब्बत बोलते जाएं और हमें हाँ वरना वो सब अपना बहुत सी बातें पता बहुत चलती से ऐसे जाएंगी। पहलू थे जिसे भारत बयान तो करना नहीं था, लेकिन तुमने चूंकि कर दिया। तो बहरहाल ये हकीकत है कि इंसान कहीं भी जाए, अगर वो अपने औसाफ के साथ, अपने वालिदैन की तरबियत के साथ जुड़ा हुआ है तो कभी बह नहीं सकता। ये मेरा ईमान है। मैं 10-12 साल लाहौर में रहा और लाहौर का मैंने ऐसा वक्त गुजारा कि वो गोल्डन पीरियड था। मैंने जब इब्तिदा की तो मुझे यकीन नहीं था कि मैं कलीम उस्मानी, कतील शिफाई, मुनीर नियाज़ी, ख्वाजा परवेज़, तस्लीम काजी और मसूद अनवर के दरमियान अपनी कोई पहचान बना सकूंगा। लेकिन बस वही कहते हैं ना कि जब आदमी में जज्बा हो, जुनून हो और भरोसा हो अल्लाह पर, तो कोई मुश्किल उसके लिए मुश्किल नहीं होती। तो मेरे लिए ये हुआ कि हर मुश्किल आसान होती चली गई। और फिर वहाँ मेरा ऐसा रहा कि हर मौसीक़ार शुरू में जब मेरा एक गीत सुपरहिट हुआ, तेरे मेरे सपने का, कोई मैं हो गई दिलदार की, उसके सारे गीत तस्लीम फादी साहब ने लिखे थे। लेकिन इत्तेफाक है कि जिसको शोहरत मिलनी होती है, लेकिन उस फिल्म का वो गीत सबसे ज़्यादा हिट हुआ तो नाहिद अख्तर को भी शोहरत उसी गीत से मिली। और फिर जब मैंने एक शर्मीली फिल्म लिखी थी, मुकाबले गाने मेरे थे, डायरेक्टर इकबाल अख्तर थे, नदीम और मुमताज़ मरकजी किरदार थे। तो ए नैयर जो लाहौर में पला बड़ा जवान हुआ, उसको किसी मौसीक़ार ने सोलो सिंगर नहीं लिया। इतने अरसे के बावजूद उसको एक फिल्म में बहिश्त में डुएट गवाया। अब वो कहता था, अच्छा फिर करीम शाहबुद्दीन जब ढाका से कराची आया तो मेरे साथ मौका मिला, तो मैंने कराची के एक प्रोग्राम की तरफ अमीर इमाम से गुजर थे बज़्म रूना लैला, तो उसमें मैं धुनों पे जो गीत होते हैं, करीम शाहबुद्दीन कंपोजर थे, मैं धुनों पे लिखता था और अपने जो हमारे दूसरे शायर थे वो उस पर लिखते थे। कभी मुख्तलिफ शायर हमने कहा हम धुन पे नहीं लिखेंगे, तो वो उनकी धुनें बनाया करते थे, सैफ अख्तर के खास तौर पर। तो बहरहाल वो प्रोग्राम, मेरी अच्छी दोस्ती थी। जब वो ढाका आए तो रेडियो पर उन्होंने कुछ प्रोग्राम किए, तो उस दौरान जब मेरी मुलाकात हुई कि भाई कितना अर्सा हो गया, अभी मुझे चंद महीने हुए और यार फिल्म लाइन में कुछ करना है, मेरा तुम्हारा तो बड़ा नाम है, बड़े तुमने हिट गाने दिए ढाके में, तो बिल्कुल आप रहे और होगा आपका। मुझे एक फिल्म मिली हुई शर्मीली, तो उसमें मेरे मुकाबले के गाने भी हैं और नदीम भी तुम्हारा दोस्त है ढाका का, और नजीब एक था तो मेरा इस्लामिया कॉलेज का दोस्त था। तो बोला आप फिक्र ही ना करें, ये फिल्म अब आप कंपोजर होंगे इसके। तो डायरेक्टर इकबाल अख्तर से जब मैंने बात की तो उसने कहा अरे आ गए यार, कमाल है, मुझे तो नहीं पता कि ढाका से आए हुए। फिर मैंने समराबाद ले जाकर मुलाकात कराई, तो बात तय हो गई कि भाई ठीक है, अब करीम शाहबुद्दीन इसकी प्रमोशन देगा। तो करीम शाहबुद्दीन नया नया बेचारा वो टीवी के रफीक उड़ाई से प्रोग्राम कर रहे थे या रेडियो में कुछ कंपोज किए थे, क्योंकि घर तो चलाना था ना। तो उन्होंने मुझे धुन सुनाई रेडियो की, तो उसने गाई थी यार नैयर, आर्थर नैयर। कहना यार ये मैंने किसने गाया? कहना एक नैयर सिंगर है उसने गाया। मैंने यार बड़ा अच्छी फ्रेश वॉइस है, बिल्कुल किशोर कुमार लगता है। तो मैंने कहा यार बात सुनो करीम भाई, ये धुन जो है आपकी है ना, मुझे अच्छी लगी, क्या ये फिल्म में यूज कर सकते हैं? हाँ ना करो ना, ये तो मेरा ये तो कोई भी इसमें एतराज की बात ही नहीं, तुम ले सकते हो। तो उस गीत पर, धुन पर मैंने एक गीत लिखा, जी रहे हम तन्हा तेरा हर सितम तन्हा कैसे हम उठाएंगे, नहीं जी रहे हम तन्हा और तेरा गम तन्हा कैसे हम उठाएंगे तेरा हर सितम तन्हा। फिर जब ये गीत मुकम्मल हुआ तो इसकी रिहर्सल हमने कराई ए नैयर से। ए नैयर को हम फिर लेकर गए बाकायदा करीम शाहबुद्दीन ने। हमने कहा देखो अगर अप्रूव हो गया तो तुम ही गाओगे, क्योंकि ज़्यादातर ये नहीं वो अहमद रुफी के गाने गवाते हैं जितने भी ज़्यादातर लोग हैं कराची के, जितने प्रोड्यूसर डायरेक्टर हैं। तो भारत जब हमने ये गाना कंपोज करके इसी आवाज़ में सुनवाया तो कहने लगा यार ये तो बहुत अच्छे सिंगर है, ये कहाँ था इससे पहले? मेरा रेडियो
एक ट्वीट इसने गाया है, कह रहा नहीं यार इसको कंपोज करना है, मेरी तो ख्वाहिश ये है कि इस गीत से शर्मीली फिल्म की मुहूर्त होगी। अब आप देखें उसका मुकद्दर में शोहरत लिखी थी, मैं वसीला बना था सिर्फ। तो ये गीत इस फिल्म से अगोनी स्टूडियो में होता था कि मुहूर्त होती थी, बाकायदा सजाया जाता था, लाइटिंग होती थी जब किसी फिल्म की मुहूर्त होती। उस फिल्म की मुहूर्त हुई, नदीम उसमें आया, तो इसमें ये गीत रिकॉर्ड करके बाकायदा सुनाया गया। तो इस गीत से ए नैयर को शोहरत मिली। फिर इस गीत के बाद ए नैयर हुआ, उसकी अपनी सलाहियत थी। लेकिन मुझे ये एहसास जाता है कि ए नैयर का पहला इब्तिदाई गीत जो लिखा मेरा लिखा हुआ था, और नहीं दफ्तर का जो पहला गीत था इब्तिदाई वो मेरा लिखा हुआ था। ये मेरे लिए एहसास की बात थी। और इससे तो इतने हैं लाहौर के कि हम अगर यानी लाहौर तो अपने लाहौर है, कहते हैं जिन्होंने लाहौर नहीं बचा वो जमे नहीं। तो जब मैं वहाँ चला गया तो मैं जब आ गया तो मैं कहा लाहौर जी मैं आ गया, मैं जम गया। तो बड़े खुश होते थे। एक छोटी सी बात सुना कि मैं मुख्तसर करूँगा इस बात को कि जब मैं मुस्तिका कमाल अहमद हूँ, एम अशरफ हूँ या नज़ीर अली हो, सिवाय निसार बज़मी साहब के, तो वो सोमो सलात के पाबंद थे। अच्छा बाकी सब जो थे वो बिल्कुल रिवर्स थे। तो जब मैं अब जैसे नज़ीर अली के वाक़या कि जब मैं गीत मैंने मुकम्मल किया, लाड प्यार बेटी, शायद पहली फिल्म किस नाम से पुकारूं, ऐसे बुखारी साहब डायरेक्टर थे। जब गीत मुकम्मल हो गया तो कहने लगे अफजल साहब गीत मुकम्मल हो गया, ताड़ा कम मुक गए, तुसी जाओ, तुसी कहोगे कि चाय मंगाओ, यार है आवाज़ मैं लफ्ज़ नहीं सुना, चाह दा तुसी जाओ प्लीज़, तुसी जाओ। तो वहाँ कहना इसी तरह अहमद शरीफ के जब गाना मुकम्मल, यार अमजद साहब अब आप तशरीफ ले जा सकते हैं, अब हमारा काम शुरू हो गया। चलिए ठीक है। तो ये बहरहाल बड़ी वहाँ पे बातें होती थी। बहरहाल बेशुमार वहाँ पे किस्से हैं, लेकिन अल्लाह ने करम किया, फजल किया कि मैं जिस दामन को लेकर गया था पाक साहब उसी दामन के तो वापस कराची आया। फिर जब मैं कराची आया था एज ए कमर्शियल प्रोड्यूसर मैंने प्रोग्राम शुरू किए कराची से। नेटवर्क पे मेरा प्रोग्राम था बोल बाला इलेक्ट्रॉनिक वालों का। फिर एक प्रोग्राम था एक घर की कहानी, मेट्रो मिलन वाले उसके स्पॉन्सर थे। एक मेरा प्रोग्राम होता था सितारों के गीत, उसका रबर पूरे वाटर वाले स्पॉन्सर होते थे, मैं राइटर प्रोड्यूसर होता था। बारह फिर मैंने कमर्शियल फिल्म में बेशुमार नई अपने क्या कहते हैं तहसीन जावेद को पहली बार इंट्रोड्यूस किया, उसमें मेरा जिंगल गाया था आज कल डेंटोनी का बोल बाल है, जिसको देखो डेंटोनी का मत वाला है, और लाइट में वो आया। फिर और कई सिंगर है सफर में और बेशुमार सिंगर। बारह फिर जब हाँ हुमैरा चन्ना खुश नसीब में निसार बज़मी साहब थे, मैंने उसके गीत लिखे थे, फिर वो लाइम लाइट में आई। उसके बाद फिर मुसरत नज़ीर का जब उर्दू एल्बम बना, निसार बज़मी कंपोजर थे तो मेजर ज़्यादा मेरे ही गाने थे। तो उसमें ये जो गाना था गुलशन की बहारों में रंगीन नज़ारों में जब तुम मुझे ढूंढोगे आंखों में नमी होगी महसूस तुम्हें हरदम मेरी कमी होगी। इतना खूबसूरत उसने गाया और क्या खूबसूरत कंपोज किया निसार बज़मी साहब ने कि मेरे जो अल्फाज थे उनका भी हुस्न बढ़ गया उनकी वजह से, आवाज़ और धुन की वजह से। तो इस गीत को हिंदुस्तान के कई फनकारों ने मेल भी फीमेल भी रिमिक्स किया और अब ये मेरे एहसास की बात है। तो बहरहाल मैं मुख्तसर करते हुए शुक्रिया अदा करूँगा उर्दू मंजिल की रूह रवां मोहतरमा सबिया सबा साहिबा का जो खुद एक एजेंट हैं, और सैयद समीर जाफरी साहब जो मेरे सीनियर स्कूल फेलो भी हैं और शायर भी हैं, नामवर इंजीनियर भी हैं, और एक बहुत मोहब्बत बड़ी शख्सियत भी हैं। ये इनकी मोहब्बत थी कि इन्होंने कहा कि अब्दुल साहब जाते जाते एक दिन ज़रूर उर्दू मंजिल आओ। मैं चाहता हूँ कि ये जो एतराफ़ कमाल अवार्ड है जिसका आगाज़ हमने दुबई से किया था और इंडिया और पाकिस्तान की नामवर अदबी शख्सियतों को इस अवार्ड से हमने नवाजा था, हम चाहते हैं कि ये अवार्ड आपको भी दिया जाए। तो मेरे लिए एक एजाज़ की बात है कि मैं इतना बड़ा शायर तो नहीं हूँ कि जितनी बड़ी बड़ी शख्सियतों को इन्होंने ये अवार्ड दिया है एतराफ़ कमाल का। तो मैं एतराफ़ सिर्फ ये करूँगा कि इन्होंने मुझे नवाजा है और इस नवाजिश का मैं बहुत शुक्रिया अदा करूँगा सबिया सबा साहिबा का, सैयद समीर जाफरी साहिबा का, और फिर मैं जनाब फिरोज नासिर खुसरो साहब का ममनून हूँ, मशकूर हूँ कि मेरी इस तकरीब को इन्होंने तबीयत की खराबी के बावजूद जो रौनक बख्शी है, तो ये मेरे लिए ज़िंदगी का सरमाया है, बहुत बड़ी बात मेरे लिए। तो मैं और तमाम एक बार सहवानी का, अली हसन साजिद का कि हर वक्त ये मसरूफ़ रहते हैं, हर जगह कोई ना कोई इनकी ज़रूरत रहती है, लोग इनको फ़ोन करते रहते हैं, ये फ़ोन दबाते रहते हैं।
लेकिन इस तकरीब के लिए इन्होंने आकर जो वक्त निकाला, इस बात का सबूत है कि दोस्ती सबसे ज़्यादा अजीम है और सब उसको एहतराम दोस्ती को पहले देते ही। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मेरे दोस्तों में अली हसन साजिद, इकबाल सेवानी, फिर मेरा छोटे भाई साबिर अली, अतर इकबाल और हमारे सलीम साहब जो हमारे बहुत पुराने दोस्त भी हैं, अजीज भी हैं, हर कदम कदम पे मेरे साथ मेरी मुश्किलात को हल करते हैं। मैं बड़ा मशहूर इनका भी। तो इन अल्फाज के बाद मैं तमाम लोगों का शुक्रिया। और अभी आपकी तस्वीर में हमने अच्छा बड़ी नवाजिश का शुक्रिया। आपका तो है, मेरा तो साथी है 8वीं का जमाना था। हाँ, तो पुराने स्कूल के हमारे साथी भी सब आ गए। तो ये भी मेरे लिए एजाज की बात है कि उस नौउम्री के साथी आज आलिम पीरी में फ्री होते हुए मुझे मिल रहे हैं। तो ये मेरे लिए एजाज की बात है। हमारे लिए एजाज की बात है। साजिद भाई जमाना है। आज के साहिब एजाज और मेहमान शायर जिनके एजाज में आज की तकरीब मुनक़्क़िद की गई, जनाब यूनुस हमदम की खुदा कर रहे थे। और तकरीब के आखिर में मैं मुल्तमिस हूँ तकरीब की सदर मारूफ शायरा उर्दू मंजिल की रूह रवां और मोहतरमा सबीहा सबा साहब से बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, आप तशरीफ लाए यहाँ। हम अदब के फ़रोग़ के लिए काम कर रहे हैं उम्र भर के, और जो भी जब आता है तो मुझे लगता है कि ये हमारे ही काफ़िले का बंदा आया है। अदब के फ़रोग़ में हिस्सा लेना इसके लिए बहुत ज़रूरी है। उर्दू हर एक का मसला नहीं है, इसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। ऐसी तकरीबात के लिए भी और आज की महफिल में क्योंकि बहुत वक्त पे शुरू हो गई, इसलिए ऐसा लग रहा है कि जैसे लोग कम हैं। मुझे लगता है कि बाद में आएंगे लोग क्योंकि आदि नहीं है यहाँ पे। आप देखें कि शुरू देर से होती है, लोगों का कोई कसूर नहीं इसमें। जब आप कहीं भी जाएँ, आस पास में किसी भी जगह जाएँ, तो आपको बहुत इंतज़ार करना पड़ता है, फिर शुरू हो गई है। हाँ, 1-2 घंटे। तो इस वजह से लोग आराम से आते रहेंगे, तो वो भी अच्छी बात है। तो लेकिन वक्त पे शुरू होना है। और दूसरा ये कि रश वगैरह ज़्यादा है शायद बाहर की तरफ। जी 4-5 हज़रात को भी आना था। वो सब आएंगे इंशाल्लाह। में 3 दीवार है। सही। ये बहुत मुझे अच्छी लगी तकरीब, और सबने मुख्तसर तौर पे सब कुछ कहा। लेकिन ये इनका नाम जो है वो इस ज़माने में जब रेडियो बहुत पॉपुलर था, जिसका आपने जिक्र किया, तो उसमें शायरों के नाम अगर 10 दफ़ा भी नगमावती में नशर होता था, 10 दफ़ा नाम लिया जाता था, शायरों का भी, मौसीकार का भी, गुलकार का भी। तो वो जो शौकीन होते थे उनको सारे नाम याद होते थे। तो इनसे मुलाकात तो पहले भी काफ़ी पहले हुई थी, लेकिन अब पिछली दफ़ा जब आए थे, जब भी हमने कोई इंटरव्यू रिकॉर्ड किया था, और जिस दफ़ा भी तकरीबन 3 प्रोग्राम हुए, तो ये बड़ा अच्छा लगता है हमें। जो भी हमारे अहले कलम है वो मोहब्बत करते हैं हमारे इस जगह से। और यहाँ पे बड़ी अच्छी अच्छी तकरीबात, जैसे कि आपने बताया कि यहाँ पे होती रही हैं और इंशाल्लाह होती रहेंगी। और ये मैंने मुबारकबाद देती हूँ कि आपने तो और देना चाहिए था, इनको मिलना चाहिए था। ये जो एजाज़ ये अवार्ड है, ये इसके मुस्तहिक, बिल्कुल सही मुस्तहिक है कि इनको ऐसे, बल्कि इससे भी अच्छे और अवार्ड भी मिलने चाहिए। और इनका नाम है, सब जानते हैं। और मैं इसके साथ ही आपका सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। मेरा ख्याल है इसके बाद एक निश्चित मुशायरे की होगी। और होम टीवी का शुक्रिया अदा करते हैं और अवार्ड का। अच्छा, मैं तो बताया थिंक टीवी और होम टीवी। वहाँ जाओ, पीछे मैं अवार्ड आप सबके रखा है साथ तकरीबन को। होम टीवी का, थिंक टीवी का और तमाम शिरकत करने वाले अहबाब का फर्जंद शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप इस महफिल में आए। और यूनुस हमदम की वजह से बैठे ये महफिल बहुत पुररौनक हो गई और ज़्यादा रौनक इसमें आ गई। और आप लोगों की मौजूद होना आपका बहुत बड़ी बात है, और इसके लिए मैं सबका शुक्रिया अदा करती हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।
کی صدر محترمہ سعیدہ صبا جو اردو منزل کی بھی روح روا ہے بھی صدارتی اور اب وہ معاملہ جس کے لیے محفوظ جائے گی ایوارڈ جو ہے خراج کمال ایوارڈ جو ہے جناب یونس حمدم صاحب کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے. میں سعیدہ صاحب سے اور سعید صاحب سے ملتمس ہوں کہ تشریف لائیں اور یہ ایوارڈ سر آپ آ جائیں. سید صاحب آئے نا اس طرف آ جائیں. ہاں وہ بھی دے دیجیے گا ادھر آ رہے ہیں. میں ٹھیک ہوں سر.